Good morning, dear students. In today's lecture of the course Diploma in Human Resource Management, we will be discussing the paper number 3, which is a practical one, in which we have included or we have classified that paper number 3 into three types, into three parts. The first part is comprising of case studies. The second part is related to project work, and the third part it is related to Viva. So whenever we consider the paper number 1, paper number 3 and the part number 1, few of the case studies we have studied before. Now in today's lecture, we will be discussing other case studies related to Diploma in Human Resource Management, especially related to human resource management. So let's see. First of all, let me clear what is case study all about, so that it will be easier for you to solve such type of case studies. With this, I will be sharing some of the practice case studies into your group so that it will be easier for you to get what case study is. See, case study means what? Usually what happens whenever we are working into any company, whenever we are part of a corporate sector, at that time, we go through many of the things, we go through many of the situations which arise in a organization. So whenever we consider organizations, whenever we consider companies, in the companies daily, we as a personnel, we as an employee, as an employer, or someone who is superior or someone who is subordinate, whenever we perform this all roles, is it as an employee, as an employer, as a part of the organization, is it we go through many of the situations, is it we are supposed to face many of the situations, is it. Now what are the situations all about? See, for example, some of the issues related to management, is it some of the issues related to your subordinates, some of the issues related to your colleagues, some of the issues related to your superiors, is it. So whenever we consider any workplace, at this time, what we are supposed to do? Yes, whenever we consider any workplace, what we are supposed to do? Yes, we should ensure that the soundness of the organization, it is maintained. The soundness of the organization, it is always maintained. So whenever we consider organization, whenever we consider company, what happens? Many of the time there are different issues arising into the firm, into the industry, or into the company, which can harm or hurt the harmony or soundness into the company. म्हणजे बघा काय होतं, जेव्हा आपण कंपनीचा विचार करतो, जेव्हा आपण ऑर्गनायझेशनचा विचार करतो, ऑर्गनायझेशनमध्ये रोज बरेचसे ट्रान्झॅक्शन्स होतात, इज इट बरेचशा गोष्टी, बरेचशा ॲक्टिव्हिटीज घडत असतात. जेव्हा आपण ह्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज, या गोष्टींचा विचार करतो, तेव्हा कुठेतरी बघा, जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे जे गोल्स आहेत, तुमच्या ऑर्गनायझेशनची जी साऊंडनेस आहे, ते साऊंडनेस, हार्मोनी मेंटेन राहावी. कारण की बघा, समजा तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं एन्व्हायरमेंट
हार्मोनियस नसेल, साऊंड नसेल, व्यवस्थित नसेल, ओके, नाव अँड देन तुमचं ऑर्गनायझेशन स्ट्राईक्समध्ये एंटर करत असेल, लॉकआउट्स होत असतील, इज इट, यामुळे काय होईल, कुठेतरी तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे जे गोल्स आहेत, जे तुम्ही सेट केलेत, जे तुम्हाला अचीव करायचे आहेत, ज्याच्यासाठी तुम्ही कंपनी एस्टॅब्लिश केलेली आहेत, त्या गोष्टी अचीवच होणार नाहीत, बरोबर आहे. आणि ज्या उद्देशाने तुम्ही तुमचं ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केलेलं आहे, ज्या उद्देशाने तुम्ही तुमचं ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केलेलं आहे, ते उद्देश, तो ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल होणार नाही. आणि फुलफिल झाले नाहीत तर एक दिवस तुम्हाला तुमचं ऑर्गनायझेशन, तुमची कंपनी, बिझनेस, इज इट, ज्या फोर्सने तुम्ही ते चालू केलेली, त्याच फोर्सने तुम्हाला ती बंद करावी लागेल, बरोबर आहे. सो okay, being a part of institute, being a part of an organization, many of the time, okay, as we are the human resource associated with that company, as we are the human resource who is related to the organization, yes, we come across many of the things, is it, we come across many of the issues, is it, some of the issues they are directly related to us, is it, while some of the issues they are not related to us but can harm the harmony or soundness of our organization. ओके, जेव्हा आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनचा विचार करतो, जेव्हा आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनचा विचार करतो तेव्हा, इज इट, बघा, बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत ज्या गोष्टींमुळे तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे जे साऊंडनेस आहे, साऊंडनेस म्हणजे काय, की जे म्हणतो आपण पीस, इज इट, किंवा पॉझिटिव्हिटी, ती ऑर्गनायझेशनची पॉझिटिव्हिटी तुमची हार्म होऊ शकते, इज इट, अफेक्ट होऊ शकते, बरोबर आहे. मग ॲज अ पर्सनेल हू इज रिलेटेड टू दिस ऑर्गनायझेशन, इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, it is a moral responsibility on you to safeguard, is it, to safeguard, yes, the company's harmony. ओके, म्हणजे एक एम्प्लॉई म्हणून, एक ह्युमन रिसोर्स जो त्या ऑर्गनायझेशनशी रिलेटेड आहे, ह्या भूमिकेमधून, इज इट, तुमची काहीतरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. काय असते मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बघा, कुठेतरी आपले इंडिव्हिज्युअल गोल्स जे असतील, ओके, ज्या उद्देशाने किंवा जे गोल्स कंप्लीट करण्यासाठी आपण ते ऑर्गनायझेशन जॉईन केलेली आहे, ते इंडिव्हिज्युअल गोल्स तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या हार्मोनीवरतीच डिपेंडेंट असतात, बरोबर आहे. whenever we consider organization at the time, somewhere your organization's harmony, it is, yes, if it is there, if it is in existence, then only it is possible to complete our individual goals, or else what will happen, समजा, ओके, ऑर्गनायझेशनचं क्लायमेटच व्यवस्थित नसेल, ऑर्गनायझेशनमध्येच अनरेस्ट असेल, तर येस, ऑर्गनायझेशन जास्त कालावधीसाठी जर बंद राहिली, इज इट, स्ट्राईक, लॉकआउट होत राहिले, तर काय होईल, येस, इट विल बॅडली अफेक्ट आवर करिअर, राईट. ओके, सो बघा, केस स्टडी म्हणजे नेमकं काय, की ऑर्गनायझेशनमध्ये बरेचसे इश्यूज घडत राहतात, ओके, त्यातलाच एखादा इश्यू तुमच्यासमोर किंवा त्यातलाच एखादा प्रॉब्लेम तुमच्यासमोर डिस्क्लोज केला जाईल, ओके. केस स्टडी म्हणजे काय, नीट समजून घ्या. बघा, ऑर्गनायझेशनमध्ये बरेचसे इश्यूज, बरेचसे प्रॉब्लेम्स असतात, ओके. आता हे जे आपण इश्यूज, प्रॉब्लेम्स बघतो, हे जे इश्यूज किंवा प्रॉब्लेम्स आपण विचार करतो, ह्या इश्यूज आणि प्रॉब्लेम्सचा, इज इट, त्यातलाच एखादा इश्यू, छोटा इश्यू, इज इट, शॉर्ट इश्यू तुमच्यासमोर
तो प्रेझेंट केला जाईल. ओके, म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, केस असं म्हणतो. ओके, त्यातलाच एखादा इश्यू तुमच्यासमोर डिस्क्लोज केला जाईल. इज इट? आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, केस असं म्हणतो. ओके, आणि ती केस जी असेल, तो जो प्रॉब्लेम असेल तो तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्यायचा आहे. इज इट? यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दॅट प्रॉब्लेम that carefully that you should be able to summarize it. ओके, तुम्हाला त्या प्रॉब्लेमची समरी काढता आली पाहिजे. आता ते समरी पॉईंट्समध्ये हायलाईट करून ठेवायची आहे. इज इट? बघा, आपण स्कूलमध्ये असताना रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन सॉल्व केलेलं आहे. इज इट? रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे एक पॅसेज दिला जातो, त्याच्या खालती क्वेश्चन्स दिले जातात. इज इट? ते क्वेश्चन्स केअरफुली वाचायचे आणि येस, व्हॉट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, येस, वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दोज क्वेश्चन्स. इज इट? इन द सेम वे फक्त इथे काय आहे, तिथे कुठेतरी स्टोरी दिली जायची. राईट? इथे स्टोरी नसून तुम्हाला एखाद्या कंपनीशी रिलेटेड प्रॉब्लेम दिला जाईल, कंपनीशी रिलेटेड एखादा इश्यू तुमच्यासमोर डिस्क्लोज केला जाईल. इज इट? बेस्ड ऑन दॅट सम ऑफ द क्वेश्चन्स, इज इट? बेस्ड ऑन दॅट सम ऑफ द क्वेश्चन्स दे आर गिवन beneath the passage. ओके, beneath that problem. त्या प्रॉब्लेमच्या खालती काही क्वेश्चन्स दिले जातात जे की त्या प्रॉब्लेमशी रिलेटेड असतात. इज इट? ज्याच्यामध्ये यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव्ह सोल्युशन्स टू दोज प्रॉब्लेम्स. येस, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव्ह सोल्युशन टू दॅट प्रॉब्लेम्स or to those problems. Is it? Due to this, what will happen? Yes, see, somewhere your personal opinion, it is very much important. Is it? Somewhere your personal opinion is very important. Is it? And you are required to give a solution in such a way that, okay, considering your rational mindset, okay, तुमचं रॅशनल माइंडसेट गृहीत धरायचं आहे. ओके, कन्सिडरिंग युअर रॅशनल माइंडसेट इटसेल्फ, what you are required to do, you are required to give a solution in such a respect that, is it, if there are two parties towards such type of problem, is it, both the parties towards the issue or towards the problem, they should be equally benefited or they should be rationally benefited due to your solution. Is it? कळते का काय केस स्टडी आहे? केस स्टडीमध्ये काय करतात? येस, केस स्टडीमध्ये एक प्रॉब्लेम किंवा एक इश्यू तुमच्यासमोर डिस्क्लोज केला जाईल. ओके, बेस्ड ऑन दॅट इश्यू सम ऑफ द क्वेश्चन्स may be given beneath it. Is it? Based on it, some of the questions may be given beneath it. Is it? And what you are required to do? Yes, you are required to carefully go through those questions. Is it? The questions carefully तुम्ही वाचायचे आहेत आणि काय करायचं आहे? You are required to solve it. Is it? Give your personal opinion wherever it is needed. Is it? And give a solution in such a respect that it will be rational, it will be applicable to the problem. Is it? बघा, ह्याच्यामध्ये तुमच्या पर्सनल ओपिनियनला खूप महत्त्व आहे. इज इट? कारण की क्वेश्चन्स पर्सनलाइज्ड असतात. फॉर एक्झाम्पल, एखादी केस स्टडी आपण आत्ता डिस्कस करणार आहोत. इज इट? सो दॅट इट विल बी इझियर फॉर यू टू अंडरस्टँड व्हॉट इज इट. So on your screen there is a short case which is highlighted. Okay, we will solve that case. Is it?
बघा तुमच्या स्क्रीनवरती एक केस दिली आहे. ती केस आपण सॉल्व करायची आहे. आधी ती केस काय आहे ती समजून घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण ती केस सॉल्व करूया. ओके. आफ्टर वर्किंग ॲज an accountant in a medium-sized firm for 10 years, Mr. Vishal resigned to take up a more lucrative appointment in a very large concern. Okay, बघा, Mr. Vishal is a person. Okay, Mr. Vishal नावाची एक व्यक्ती आहे. This person, yes, he is an accountant. Okay, what is his designation? His designation is, yes, he is an accountant. हा कोण आहे व्यक्ती? Yes, Mr. Vishal हा एक अकाउंटंट आहे. कुठे अकाउंटंट आहे तो? बघा, he was working, right? He was working in a medium size firm for 10 years. Okay, एका मीडियम साईज फर्ममध्ये तो 10 वर्ष काम करत होता. ओके, एका मीडियम साईज फर्ममध्ये तो 10 वर्ष काम करत होता. राईट. ओके, आफ्टर दॅट सी आफ्टर वर्किंग फॉर 10 years इज इट, तो 10 वर्ष काम करत होता. बघा, Mr. Vishal is an individual who is an accountant, okay, who worked in a medium-sized firm, is it? Who worked in a medium-sized firm for 10 long years, is it? म्हणजे हा जो Mr. Vishal आहे, is it? Mr. Vishal हा राईट मीडियम साईज फर्ममध्ये अकाउंटंट होता आणि तो 10 वर्ष, इज इट, 10 वर्ष अकाउंटंट म्हणून त्या फर्ममध्ये काम करत होता. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं बघा, मिस्टर विशाल रिझाइंड टू टेक अप अ मोर लुकॅरेटिव्ह अपॉइंटमेंट इन अ व्हेरी लार्ज कन्सर्न. इज इट, एका लार्ज कंपनीची एक लार्ज कन्सर्नची त्याला ऑफर आली. ओके, जी की ह्या पोझिशनपेक्षा हायर पोझिशन होती, त्याला तिथं ऑफर केली होती. त्या लार्ज कन्सर्नची, येस, लार्ज कन्सर्नची त्यांनी अपॉइंटमेंट जी आहे ती ॲक्सेप्ट केली आणि त्यासाठी त्यांनी काय केलं, ह्या मीडियम साईज फर्ममधनं रेजिग्नेशन दिलं. ओके, सी, look at the case. What is the case? Mr. Vishal is, or he was working as an accountant for 10 years in a medium sized firm. Okay, after working for 10 years, is it, he resigned. Why he resigned? Because he had an offer from a large concern, is it, where he was having a good opportunity, is it. एक लार्ज कन्सर्नकडून त्याला एक छान अशी ऑफर मिळाली, इज इट, आणि त्याच्यामुळे काय झालं की त्यांनी ह्या मीडियम साईज फर्ममधून रेजिग्नेशन दिलेलं आहे. ओके, गेटिंग इट. He had 3 assistants who were almost similar in respect of ability, qualification and length of service. Is it? See, in the new company. Yes, in the new company, he had 3 assistants. In the middle company, in the medium size company, see, yes, Mr. Vishal, yes, was working as an accountant in a medium size firm for 10 years. Is it? After the 10 years, so Mr. Vishal, yes, he was accountant in a medium size firm, okay, and he was working in that firm for 10 years. Is it? What happened? A large concern had given, offered
high position to this person, Mr. Vishal. So what he did? Yes, Mr. Vishal, yes, he resigned from the current job and he joined that large concern. Okay, now see, previously where Mr. Vishal was working, he was having 3 assistants. Okay, he was having 3 assistants who were having almost the similar qualification and experience as like Vishal. Okay, विशालचं जसे मिस्टर विशालचं जसं क्वालिफिकेशन होतं, त्यांचे जसं एक्सपिरियन्स होतं, इज इट त्याचप्रमाणे ओके त्यांच्या एक्सपिरियन्स त्यांच्या क्वालिफिकेशनसारखेच इज इट बाकीचे जे त्यांचे असिस्टंट होते ते पण तेवढेच इक्वली क्वालिफाईड होते, इक्वली त्यांची सर्विससुद्धा किंवा त्यांचा एक्सपिरियन्ससुद्धा तेवढाच होता. बरोबर आहे. ओके, नाव see what happened. Mr. Vishal, he joined the new concern, so his post was vacant. Okay, त्याने नवीन कंपनी जॉईन केली. यामुळे काय झालं की त्याची करंट जी पोझिशन होती, करंट जी जॉब होता त्याचा, इज इट ती पोस्ट वेकंट राहिली. बरोबर आहे. ओके, नाव as this person, this Mr. Vishal, he joined the large concern. Is it? As he joined the large concern, okay, his post became vacant. Is it? And yes, obviously, is it? Someone should be, yes, occupying that vacant position. Is it? कोणीतरी त्या वेकंट पोझिशनला ऑक्युपाय करणं गरजेचं होतं. इज इट? द managing director of the concern, Mr. Deshpande. Is it? See, Mr. Deshpande was the managing director of that medium size concern. Is it? Now, therefore, what he did, he decided to appoint Mr. Ganesh, an outsider of exceptional ability and qualification, high qualification, to the post vacated by Mr. Vishal. Is it? See, Mr. Deshpande was the managing director of the medium size concern, yes, which was resigned by Mr. Vishal. ओके, मिस्टर विशालने ज्या मीडियम साईज कन्सर्नचं रेजिग्नेशन दिलं होतं त्याच मीडियम साईज कन्सर्नमध्ये इज इट मिस्टर देशपांडे हे कोण होते? मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. आता मिस्टर विशालने जे रिझाईन केलेली आहे पोस्ट, जी रिझाईन केलेली पोस्ट आहे तिथं कोणाला तरी भरती करावं लागणार आहे, राईट? सो what Mr. Deshpande decided, as he was the managing director of that concern, what he decided? He decided to appoint Mr. Ganesh. Is it? Mr. Ganeshला त्या पोस्टची अपॉइंटमेंट द्यायची असं मॅनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर देशपांडे यांनी ठरवलं. ओके, नाव हू इज दिस मिस्टर गणेश? येस, मिस्टर गणेश इज ॲन आउटसाइडर. ओके, दुसऱ्या कंपनीमधला आहे तो. इज इट? ह्या एक्झिस्टिंग कंपनीमधला तो काय पार्ट नाही. पण इज इट वेन एव्हर वी कन्सिडर हिज क्वालिफिकेशन, ही वॉज हायली क्वालिफाईड. इज इट? ही वॉज हायली क्वालिफाईड. जेव्हा आपण ह्या व्यक्तीचा विचार करतो मिस्टर गणेशचा, कोण होता मिस्टर गणेश? मिस्टर गणेश त्या मीडियम कन्सर्नचा एम्प्लॉई नव्हता, तो आउटसाइडर होता. कंपनीच्या बाहेरचा एखादा माणूस, इंडिव्हिज्युअल होता तो. इज इट? पण त्याचं क्वालिफिकेशन जे होतं इज इट ते खूप जास्त होतं. ही वॉज हायली क्वालिफाईड. ओके, सो मिस्टर गणेश वॉज अपॉइंटेड इन द पोस्ट वेकेटेड बाय मिस्टर विशाल. इज इट? मिस्टर विशालने जी पोस्ट वेकंट केलेली आहे त्या पोस्टच्या अगेन्स्ट इज इट, किंवा ती पोस्ट कोणी ऑक्युपाय केली? इज इट? म्हणजे त्या पोस्टवरती कोणाला अपॉइंटमेंट दिली? मिस्टर विशालला. ओके, दिस रिझल्टेड इन ग्रेव रिसेंटमेंट अँड सिरियस डिसॅटिस्फॅक्शन अमॉंग द 3 assistants. Okay, see, as Mr. Ganesh, who was an outsider,
he was appointed in the post of, yes, he was appointed in the post of Mr. Vishal. Is it? As he was outsider, he was given that opportunity. Is it? And these three assistants, they were having the qualification equal to Vishal and experience equal to Vishal. Is it? Though these three people were there in the organization, still as an outsider was appointed, is it? Some kind of resentment, is it? Some kind of unrest, it was, is it? It arose in द माइंड्स ऑफ दिस थ्री असिस्टंट्स. काय झालं बघा, हे जे थ्री असिस्टंट होते, इज इट? आपण एक काम करू, त्या असिस्टंटला नावं देऊ ABC. इज इट? हे जे ABC होते, त्यांना जेव्हा कळालं की मिस्टर विशालच्या पोस्टमध्ये, इज इट, अकाउंटंटला अपॉइंट केलं आहे आणि तो अकाउंटंट जो होता तो आपल्या कंपनीशी रिलेटेड नाही आहे, तो आउटसायडर आहे. जेव्हा हे त्यांना कळालं, इज इट, कुठेतरी त्यांच्या माइंडमध्ये अनरेस्ट निर्माण झाली. त्यांच्या माइंडमध्ये, इज इट, कुठेतरी एक प्रकारचं अनस्टेबलपणा आला. सो काय झालं तर मॅनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर देशपांडे, त्यांनी अपॉइंट केलं मिस्टर गणेश, जे की त्या कंपनीशी रिलेटेड नव्हते, आउटसायडर होते. ओके. सो व्हॉट हॅपेंड, द पर्सन मिस्टर गणेश, ही वॉज आउटसायडर, he was highly qualified. Yes, he was highly qualified, and he was appointed for the post of which was vacant by Mr. Vishal. Okay, this resulted in grave resentment and serious dissatisfaction among the three assistants, and they adopted a hostile and non-cooperative attitude towards Mr. Ganesh, the new accountant. See what happened. These three people, okay, whom we have named as ABC. Okay, this ABC, yes, what they thought that we also have the same type of qualifications, we also have the experience as like Mr. Vishal. Okay, so whenever we consider our qualification and our experience, considering the qualifications and so A, B and C, they were not satisfied with the announcement of the new accountant, and they were not ready to accept Mr. Ganesh as the new accountant. Is it? As they thought that they were having the equal caliber to hold the post of accountant, is it, which was vacant by Mr. Vishal. So what they did, they started incorporating with the new accountant, Mr. Ganesh. Okay, बघा काय झालं, मिस्टर देशपांडे जे होते मॅनेजिंग डायरेक्टर, त्यांनी जी मिस्टर विशाल यांची अकाउंटंटची वेकंट पोस्ट होती ती कोणाला ऑफर केली, मिस्टर गणेशना. ओके, त्यामुळं काय झालं तर हे जे ABC होते त्यांना तो जो निर्णय होता, तो न्यू अपॉइंटमेंटचा जो निर्णय होता, डिसिजन जो होता, तो त्यांनी काय ॲक्सेप्ट केला नाही किंवा त्यांना तो पचनी पडायला जड गेला. ओके, म्हणजे काय झालं तर ते त्यांच्या मनामध्ये ते असे थिंक करायला लागले की येस, वी आर हॅविंग द इक्वल कॅलिबर, इज इट,
आमच्यातसुद्धा ती ॲबिलिटी आहे, आमचे पण एज्युकेशन क्वालिफिकेशन तेवढं आहे, आमचं डेजिग्नेशन तेवढं आहे, एवढं सगळं असताना इज इट वाय वी कांट होल्ड दॅट पोझिशन. ओके, ती पोझिशन आम्हाला का ऑफर केली नाही. अशा प्रकारे त्यांचं माइंडसेट ABC यांचं माइंडसेट तशा प्रकारे जनरेट झालं. ओके, त्याच्यानंतर काय झालं. येस, दे वर हॅविंग सिरियस डिसॅटिस्फॅक्शन. ओके, मनामध्ये खूपच ते अनसॅटिस्फाईड झाले. इज इट आपल्याला इज इट मॅनेजिंग डायरेक्टरनी ती पोस्ट ऑफर करायला हवी होती, अशा प्रकारे त्यांचं माइंडसेट होतं. आणि त्यांनी इज इट आउटसायडरला आणून इथे बसवले ह्या पोझिशनला. इज इट आम्ही या डिपार्टमेंटमध्ये एवढे कॅलिबर असणारे, एवढे एक्सपिरियन्स असणारे, एवढी ॲबिलिटी असणारे व्यक्ती असताना इज इट बाहेरून आणून ह्या व्यक्तीला अपॉइंट केलं ॲज अन अकाउंटंट, हे त्यांना सहन झालं नाही. इज इट नंतर काय झालं. सो व्हॉट दे डिड, त्यांनी तिघांनी ठरवलं की आपण मिस्टर गणेश जे आहेत न्यू अकाउंटंट, त्यांना कुठल्याही प्रकारे सहकार्य करायचं नाही, कॉपरेट करायचं नाही. सो व्हॉट दे डिड, दे डिसाइडेड दॅट दे विल नॉट कॉपरेट इज इट टू मिस्टर गणेश. ओके, इन एनी रिस्पेक्ट, कुठल्याही रिस्पेक्टमध्ये, कुठल्याही कामात काहीही गणेशने सांगितलं किंवा जॉईंटली काम करायचं असेल तर त्या मिस्टर गणेशला कुठल्याही प्रकारे हेल्प करायची नाही, असं तिघांनीही ठरवलं. ओके, ॲज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर इज इट ॲज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर हाऊ विल यू हँडल द सिच्युएशन. येस, बघा ह्या केसमध्ये असं सांगितलं आहे की मिस्टर देशपांडे जे आहेत इज इट जे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत ते तुम्ही आहात असं इमॅजिन करा. इज इट त्या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर तुम्ही आहात आणि तुमच्यासमोर ही सिच्युएशन घडली आहे. इज इट तुमच्यासमोर ही सिच्युएशन घडली आहे असं तुम्ही ॲज्युम करायचं. ओके, the 2 points that need to be taken into account are 1. Harmony in day-to-day working has to be maintained, and 2. The efficiency of account department cannot be sacrificed. Is it? बघा असं ॲज्युम करायचं तुम्ही. what you are supposed to assume? Yes, you are supposed to assume that you are the managing director of that company. Okay, assuming you yourself as the managing director, what you are required to do? Yes, you are required to think on this situation, is it? And 2 points you are considered. 2 points you are supposed to consider. 2 गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्यायच्याच आहेत. कोणत्या? की एक म्हणजे डे टू डे वर्किंग जे आहे इज इट म्हणजे कंपनी, तुमची ऑर्गनायझेशन, डिपार्टमेंट याचे जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते थांबले नाही पाहिजेत. ओके, व्हॉट यू आर सपोज टू डू? येस, द डे टू डे वर्किंग हॅज टू बी मेंटेन्ड. इज इट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन इज सपोज टू बी मेंटेन्ड. ओके, अँड 2, the efficiency of the account department cannot be sacrificed. Okay, the efficiency of the account department is not to be sacrificed anyway. Okay, means the account department, how they are giving 100% devotion, is it? That dedication and that devotion should be continued, is it? And the day-to-day working should also not be stopped, is it? These 2 things you are supposed to keep in mind. ओके, बघा पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करूया पूर्ण केस. इज इट सो दॅट इट विल बी इझियर फॉर यू टू अंडरस्टँड. सी, मिस्टर विशाल, he was working as an accountant into XYZ firm. Is it? मिस्टर विशाल जो होता तो ABC XYZ कंपनीमध्ये अकाउंटंट म्हणून काम करत होता. इज इट? दिस XYZ कंपनी इज अ मीडियम साईज फर्म. इज इट? ही जी XYZ कंपनी आहे ती मीडियम साईज फर्म आहे. ओके, मिस्टर विशाल वॉज वर्किंग
इन दॅट फर्म फॉर लास्ट 10 years. इज इट? हे जे मिस्टर विशाल आहेत ते त्या मीडियम साईज कंपनीमध्ये, त्या XYZ कंपनीमध्ये गेले 10 वर्ष कामाला आहेत किंवा गेले 10 वर्षापासून ते कामाला आहेत. व्हॉट इज हिज डेझिग्नेशन? हिज डेझिग्नेशन इज अकाउंटंट. ओके, कुठल्या पदावरती ते काम करतात? अकाउंटंट म्हणून काम करतात. ओके, नाव व्हॉट हॅपन्ड? सी, मिस्टर विशाल, इज इट? मिस्टर विशाल, yes, as he was working for 10 long years in account department, okay, the same type of, is it, the same type of job or some promotion in the designation, is it? It was offered by a large company ABC. Okay, ABC अशी नावाची एक कंपनी होती जी लार्ज कन्सर्न होती. त्यांनी काय केलं? मिस्टर विशाल यांना प्रमोटेड पोझिशन, इज इट, ह्यांचा एक्सपिरियन्स आणि ओव्हरऑल इंटेलिजंट बघता, इज इट, त्यांनी एक त्यांना पोझिशन त्यांच्या कंपनीमध्ये लार्ज कन्सर्नमध्ये ऑफर केली. द मॅनेजिंग डायरेक्टर, ओके, लेट इट बी. नाव इन द अकाउंट डिपार्टमेंट, इज इट, वेअर मिस्टर विशाल वॉज वर्किंग. ओके, मिस्टर विशाल जिथं काम करत होते त्या अकाउंट डिपार्टमेंटमध्ये, ओके, त्या अकाउंट डिपार्टमेंटमध्ये 3 असिस्टंट काम करत होते. ओके, 3 असिस्टंट काम करत होते, A, B आणि C. ओके, इन द अकाउंट डिपार्टमेंट वेअर मिस्टर विशाल वॉज वर्किंग, A, B, C. Okay, A, B, C. These were the 3 people, 3 assistants who were working, who were having the same kind of qualification, who were having the same kind of qualification and experience like Vishal. Is it? Vishal सारखंच. ओके, विशाल सारखंच त्यांना, त्यांच्यात पण ते क्वालिफिकेशन होतं, त्यांना पण तेवढीच एक्सपिरियन्स होतं. ओके, बट ते कोण होते? तर विशालचे ॲसिस्टंट म्हणून ते काम करत होते. ओके, नाव what Vishal did? Yes, Vishal accepted the offer of the large concern ABC company and he resigned from XYZ company. Okay, XYZ company मधून त्यांनी resignation दिलं. Okay, now the post of Mr. Vishal was vacant. बरोबर आहे. ज्या पदावरती मिस्टर विशाल काम करत होते, ज्या पदावरती मिस्टर विशाल काम करत होते त्या ते पद जे होतं त्यांनी रेजिग्नेशन दिल्यामुळे ते काय झालं? वेकंट झालं, खाली झालं. ओके, किंवा रिकामं झालं, रिक्त झालं. ओके, नाव whenever we consider the XYZ company which was resigned by Mr. Vishal, is it? See, as the post was vacant, someone should be appointed, is it, to fill that position, right? ती पोझिशन जी होती अकाउंटंटची, इज इट, ओके, ते पोझिशन फिल करण्यासाठी कोणतरी असलं पाहिजे, राईट? ओके, सो द मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वॉज मिस्टर देशपांडे. इज इट? मिस्टर देशपांडे त्या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. त्यांनी काय केलं बघा, इज इट, ही स्टार्टेड सर्चिंग अँड ही अपॉइंटेड मिस्टर गणेश ॲज द न्यू अकाउंटंट. ओके, काय केलं बघा, त्यांनी सर्च केलं आणि सर्च केल्यानंतर त्यांना मिस्टर गणेश हे जे हायली क्वालिफाईड होते ते त्या पोस्टसाठी त्यांना ते योग्य वाटले. त्यांनी काय केलं? त्यांना ॲज अ अकाउंटंट म्हणून अपॉइंट केलं. इज इट? कुठला पोस्ट त्यांनी ऑफर केली? येस, मिस्टर विशालनी जी वेकंट केलेली पोस्ट, मिस्टर विशालची जी वेकंट झालेली पोस्ट अकाउंटंट म्हणून, ती पोस्ट त्यांना ती ऑफर केली गेली. कोणाला? मिस्टर गणेशांना. ओके, नाव ॲज ॲन आउटसाइडर, इज इट, वॉज अपॉइंटेड इन द पोस्ट. इज इट? बघा, मिस्टर गणेश कोण होते? ते काय त्यांच्या कंपनीचे कोणी एम्प्लॉई नव्हते. इज इट? ही वॉज अन आउटसाइडर. इज इट? बाहेरच्या कंपनीमध्ये, दुसऱ्या कंपनीमध्ये ते कामाला होते. इज इट? किंवा येस, त्या ऑर्गनायझेशनची कुठल्याही प्रकारे त्यांचं आधी रिलेशन नव्हतं. इज इट? अशा व्यक्तीला आणून मिस्टर देशपांडेंनी
येस, अकाउंटंटचं हे पद त्यांनी ऑफर केलं. इज इट? त्यामुळं काय झालं बघा, ते जे 3 असिस्टंट होते ABC, इज इट, जे मिस्टर विशालचे असिस्टंट होते, अकाउंट डिपार्टमेंटमध्ये काम करत होते, राईट, खूप वर्षापासून काम करत होते, ज्यांचं क्वालिफिकेशन मिस्टर विशालचे एवढंच होतं. इज इट? दे स्टार्टेड थिंकिंग अदरवाईज. इज इट? ते वेगळ्या प्रकारे थिंक करायला सुरुवात केली. त्यांनी काय केलं बघा, त्यांनी येस, ते तिघं एकत्रित आले. त्यांनी डिस्कस केलं की आपल्याकडे तेवढं कॅलिबर होतं. इज इट? मिस्टर विशाल एवढेच आपलं एज्युकेशन होतं, मिस्टर विशाल एवढंच आपलं एक्सपिरियन्स आहे, आणि आपल्या तिघांपैकी एकाने ती पोस्ट छान प्रकारे हँडल केली असती. इज इट? त्याऐवजी यांनी काय केलं, मिस्टर देशपांडेंनी, मॅनेजिंग डायरेक्टरनी काय केलं आहे, येस, कुठल्या तरी थर्ड व्यक्तीला आणलं आहे आणि अकाउंटंट म्हणून ते पद त्यांना ऑफर केलेलं आहे. राईट? अशा प्रकारे ते थिंक करायला लागले. कोण? मिस्टर ए, मिस्टर बी अँड मिस्टर सी. इज इट? त्यांनी जॉईंटली ठरवलं. इज इट? एक प्रकारचं डिसॅटिस्फॅक्शन होतं त्यांच्या मनामध्ये. इज इट? दे वर टोटली डिसअपॉइंटेड अँड डिसॅटिस्फाईड ऑन द announcement of the new accountant. Is it? Who was a third party, who was a person who was not concerned with that organization. Is it? त्यामुळे काय झालं, yes, what they decided, yes, they thought that there was injustice done by Mr. Deshpande on them. इज इट? एक प्रकारचं इनजस्टिस त्यांच्यावरती केलेलं आहे असं त्यांना वाटलं, आणि म्हणून काय केलं, येस, दे स्टार्टेड अ इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट. ते म्हणाले की मिस्टर गणेशला कुठल्याही प्रकारे हेल्प लागली तर आपण ती हेल्प करायची नाही. आता मॅनेजिंग डायरेक्टर जे आहेत मिस्टर देशपांडे, इज इट, त्यांच्यासमोर एक मोठा प्रश्न उभा राहिला. बरोबर आहे? कोणता प्रश्न आहे तो, की येस, अकाउंट डिपार्टमेंट तर व्यवस्थित चाललं पाहिजे, पण ह्यांनी काम केलं नाही तर ते चालणार नाही. इज इट? डे टू डे वर्किंग अफेक्ट न करता, बघा काय म्हटलं ह्या केसमध्ये, तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही मॅनेजिंग डायरेक्टर आहात. इज इट? आणि ह्या सिच्युएशनला तुम्ही कशी हँडल कराल. ओके, 2 पॉईंट्स गृहीत धरायचे आहेत. एक म्हणजे अकाउंट डिपार्टमेंट व्यवस्थित चाललं पाहिजे आणि सगळ्या जणांनी इफिशियंटली आधीसारखंच काम केलं पाहिजे. इज इट? सी, देर आर सर्टन क्वेश्चन्स. Is it? See, beneath the case there are questions mentioned. First one is comment on the recruitment policy in the above case. ओके, ही जी रिक्रुटमेंट पॉलिसी वापरली, म्हणजे मिस्टर गणेशला सिलेक्ट केलं, इज इट, ज्या प्रकारे त्यांना नेमलं, इज इट, ही जी पॉलिसी आहे त्याच्यावरती तुम्ही येस थरोली थिंक करा अँड यू आर सपोज टू कमेंट मीन्स यू आर सपोज टू शेअर युअर ओपिनियन. Is it? And second thing is draft a suitable recruitment policy in this regard. Okay, if you think that the appointment given to Mr. Ganesh is not right, is it, or it is right, is it, you should be able to frame your recruitment policy. तुम्ही तुमची रिक्रुटमेंट पॉलिसी फ्रेम करायची आहे. रिक्रुटमेंट पॉलिसी फ्रेम करायची आहे, म्हणजे काय योग्य आहे किंवा काय कुठली प्रोसिजर अडॉप्ट केली पाहिजे हे तुम्ही तिथे सांगायचं आहे. ओके, सी, आय विल शेअर दिस इन टू युअर ग्रुप, दिस केस, इज इट, यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट. विथ दिस, I conclude today's lecture.